سوال نمبر 1، کون سی سورہ مبارک 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سورہ جن، بی سورہ مائدہ، سی سورہ بقرہ، ڈی سورہ فاتحہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے کون سے نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا تھا۔ سوال نمبر 3، دوزخ کے دروازے کس دن کھولے جاتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے اتوار، بی پیر، سی منگل، ڈی جمعرات۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، دوزخ کے دروازے منگل کے دن کھولے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، جنگ بدر میں کتنے فرشتے آئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 313، بی 1000، سی 2000، ڈی 10,000۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، جنگ بدر میں 1000 فرشتے آئے تھے۔ سوال نمبر 5، کس مخلوق میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے انسان، بی جنات، سی فرشتے، ڈی شیطان۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، فرشتوں میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، کون سے نبی کی زبان بچپن میں جل گئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بچپن میں جل گئی تھی۔ سوال نمبر 7، اللہ کے کون سے نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، کون سے نبی کے گھر میں 40 دن تک غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی 40 دن تک اپنے باپ کی تصویر کی پوجا کرتی رہی۔ سوال نمبر 9، اللہ نے زمین اور آسمان میں سے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے آسمان کو، بی زمین کو۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ نے زمین اور آسمان میں سے پہلے زمین کو پیدا کیا۔ سوال نمبر 10، اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی روح کس دن جمع کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے
10 मुहर्रम, बी ईद के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी अरफा के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों की रूह अरफा के दिन जमा की थी। सवाल नंबर 11, अल्लाह ने इंसानों को किस लिए पैदा किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए खाने कमाने के लिए, बी इबादत के लिए, सी दुनिया में बसने के लिए, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। अल्लाह तबरक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, जिन और इंसान की पैदाइश सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए की है। सवाल नंबर 12, इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? आपके ऑप्शन है ये, ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 5 घंटे, डी 12 घंटे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। इंसान मरने के बाद लोगों की बातें 1 घंटे तक सुन सकता है। सवाल नंबर 13, सूरह नमल किस जानवर के नाम पर है? आपके ऑप्शन है ये, ए हुदहुद, बी उल्लू, सी चींटी, डी मकड़ी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। सूरह नमल चींटी के नाम पर है। सवाल नंबर 14, इब्लीस का जिक्र कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए 10 मर्तबा, बी 20 मर्तबा, सी 30 मर्तबा, डी 40 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। इब्लीस का जिक्र कुरान मजीद में 10 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 15, कान का जिना क्या है और इसकी सजा क्या है? किसी की चुगली सुनना कान का जिना है, गंदी बातें सुनना कान का जिना है, गाना सुनना कान का जिना है। रिवायतों में आता है कि कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कान सड़े गले होंगे और उनके कान में लातादाद कीड़े चल रहे होंगे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि कान का जिना करने वाले होंगे और दुनिया में भी अल्लाह इनके कानों पर अजाब भेजता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा से पूछा था कि औरत शोहर के बग़ैर कितना अरसा सब्र कर सकती है। सहाबियात थीं और भी दूसरी सहाबियात थीं, उन सब ने कहा कि इंतहाई मुद्दत औरत के सब्र की 4 महीने। उस बेस पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कानून बनाया कि जो मुजाहिदीन सरहदों पर हैं 4 महीने में कम से कम 1 मरतबा अपने घर जाएंगे। ये वो दौर था जिस वक्त बेहयाई का वो तूफ़ान नहीं था जो हमारे माशरे में इंटरनेट पर बेहुदा चीज़ें और जो कुछ माशरे में आजकल बेहयाई हो रही है, व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए जो मर्द और औरत के आपस में राब्ते हो रहे हैं, ये वो चीज़ें नहीं थी। तो इतना पाकीज़ा दौर था, खुलफाए राशिदीन की हुकूमत थी। तो उस पाकीज़ा दौर में भी ये कहा जा रहा है कि औरत 4 महीने से ज़्यादा शोहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसको गुनाह में पड़ने का ख़तरा होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप इन दोनों वीडियोस में से किसी एक वीडियो को देख सकते हो।